നമ്മൾ 3 സൺഡേയിൽ സാൽവേഷൻ എന്ന വിഷയം സംസാരിച്ചു. ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ റിസറക്ഷൻ എന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം സംസാരിച്ചത്. ഇന്ന് സാൽവേഷൻ്റെ മേ ബി ഫൈനൽ സെഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൺഡേ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. For the last 3 Sundays, I shared about the topic salvation, and last week we meditated about the resurrection, and I believe to continue for at least today or for one more week to finish this topic salvation. Praise the Lord. നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. We began this topic by stating what are the characteristics of God. അവിടുന്ന് ഹോളിയാണ്, റൈച്ചസ് ആണ്, ലവിങ് ആണ്. ഈ 3 കാര്യം. God is love, God is righteous, and God is holy. ഈ ഹോളിയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ഡിസൊബീഡിയൻസിനാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ കണ്ടം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ 2ാം പാർട്ട് ചിന്തിച്ചത്. Since God is a holy one, he is condemning righteously the wickedness of human being. Morally corrupted ആയ human being. Human beings are morally corrupted. ഈ ഹോളി ഗോഡിന് ഈ മനുഷ്യനോട് തൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. By his righteous nature, a holy God cannot simply forgive the wrath or the disobedience or the sins of a human being. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. Then the God's attribute or the characteristics needs to be compromised. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു വലിയ ഡിലമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡിലമയ്ക്ക് ജീസസ് തന്നെ, ഗോഡ് തന്നെ പരിഹാരം വരുത്തി. He found a solution for that greatest dilemma by sending Jesus Christ. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നോ എന്താണ്? what was the greatest dilemma? I believe you all remember what was the greatest dilemma. ഹോളി ഗോഡിന് പാപിയായ മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. that was the greatest dilemma. A holy God cannot forgive a sinner or his sins. That was his dilemma. അതിനു പകരം ജീസസ് ആ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. Jesus was determining to take upon him all the punishment for all the wraths or the sins of a human being. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നേ. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി 101 ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. I know I am talking about Christianity 101, but still you all need to understand this clearly. That's the reason I am repeating. കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നു. Lord Jesus Christ took a death on that cross. ആ ക്രൂശിൽ മരിച്ചതിൻ്റെ 5 പർപ്പസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. I already mentioned the 5 purposes of his crucifixion on that cross of Calvary. God the Fatherന്റെ ആ റാത്ത് അപ്പീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. In order to appease the wrath of Father God, he resurrected from the death. Romans chapter 4 അവസാനത്തെ 2 വാക്യം വളരെ വളരെ ഗൗരവമേറിയ വാക്യമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് the resurrection is proof that God accepted Christ's death as a full payment for our sin. That is the meaning of that verse. Amen. The meaning of that verse is God accepted all human beings' wrath of God by the death of Jesus Christ's death on that cross. കർത്താവ് ഉയർത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം ആ പുത്രന്റെ യാഗത്തെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Since God resurrected, and one who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead, and God accepted that sacrifice. God raised Jesus Christ because his death had satisfied God's justice and secured the believer's pardon and right standing before God. That is the meaning of Romans 4 last 2 verses. Amen. Hallelujah. അത്രയും കാര്യം, കർത്താവിൻ്റെ മരണം, അടക്കം, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഞാൻ തുടർന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. That's all. His death, his burial, and his resurrection. I believe all those topics are clearly understood. So I am going to a new topic today. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു? ക്രൈസ്റ്റ് എന്താണ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തത്? Then what is the accomplishment Christ had? കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം,
എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് വാസ് ദ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ഓൺ ദ ക്രോസ്? Accomplishment of the cross. കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ദ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ഓൺ ദ ക്രോസ്. Whoever believes in him, their all sins will be forgiven. That is the accomplishment of his death on that cross. ഇനി നമ്മൾ അല്പം കൂടെ, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അല്പം കൂടെ വേണം. ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. I'm going to an application part. ഇത്രയും കാര്യം ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസ്? If we clearly understand until this topic, what could be our responses? നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കണം ഗോസ്പൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ? While we hear the true gospel, what could be our responses? എന്നെ 2 വാക്യം വായിച്ച് സഹായിക്കണം. ആ വാക്യത്തിലെ 2 കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. I am going to say 2 verses and please help me with reading that. Mark 1:15 and Acts 20:21. Mark chapter 1 verse 15, Acts chapter 20 verse 21. ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കണം. ഒന്ന് മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലേ? ആർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോഫോൺ കൊടുക്കാമോ? പ്ലീസ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം. The time has come, he said, the kingdom of God is near. Repent and believe the good news. നിങ്ങളിവിടെ 2 പദം കണ്ടോ? റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ബിലീവ്. റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ബിലീവ്. ഓക്കെ, ഇനിയും ആ വാക്യം, ഞാൻ ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് മറിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ആക്സ് 20:21. I have declared to both Jews and Greek that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. നിങ്ങൾ അവിടെയും 2 പദം ശ്രദ്ധിച്ചോ? റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്. മാർക്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ച 2 പദം റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ബിലീവ് ഇൻ ഗോസ്പൽ. അതേ കാര്യം പോൾ എഫെസോസിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ബിലീവ്. Amen. Faith in our Lord Jesus Christ. Yeah, we read 2 verses, and in both verses we can see 2 common phrases: repent and believe in the gospel in Mark, and in Acts, repent and have faith in our Lord Jesus Christ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരല്പം ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് ചില കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഗോസ്പലുണ്ട്, അക്സെപ്റ്റിംഗ് ക്രൈസ്റ്റ്, അല്ലേ? കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്വീകരിക്കുക. കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക. ഞാൻ ആ ടേമിന് തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ബിബ്ലിക്കൽ ടേം എന്നാണെന്നറിയാമോ? റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ബിലീവ്. വ്യത്യാസം പിടികിട്ടിയോ? അക്സെപ്റ്റിംഗ് ക്രൈസ്റ്റ്, ഗിവിങ് അവർ ഹാർട്ട് ടു ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ പാടാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബിബ്ലിക്കലി ആ പദം അങ്ങനല്ല ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ബിലീവ് ദ ഗോസ്പൽ. വ്യത്യാസം പിടികിട്ടിയോ? Amen. There is a difference. We usually tend to say that I am accepting Jesus Christ as my personal savior, but there is a big difference. Here we can see repent and believe in the gospel, then is salvation. എവിടെയെങ്കിലും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എപ്പിസോഡ്സിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you ever seen to give your heart to Jesus Christ in the New Testament? എവിടെയും നമ്മൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്, പറയാറുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you ever seen a verse anywhere, give your heart to the Lord? ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഗിവ് യുവർ ഹാർട്ട് ടു ദി ലോർഡ്. അവനെ കൈക്കൊണ്ട് റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 10:9 ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക, വായ കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഹൃദയം കർത്താവിന്, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, സാൽവേഷൻ ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്ത മതിയോ? ഹലോ, is salvation enough if we give our heart to the Lord? No, it's not sufficient. ഹൃദയം കൊടുത്താൽ പോരെ, നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കണം. We are not supposed to give just our heart only, but we need to give ourselves to God. ബിബ്ലിക്കൽ ഡിമാൻഡാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ബിലീവ് ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. It's a biblical demand. Repent and believe in the gospel. Gospel എന്നുള്ളത് സജഷൻ അല്ല, it is a command. Amen. Gospel is not just a suggestion, but it is a pure command. നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ,
റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ബിലീവ്. ആ ടേം എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്താൽ അത് കമാൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നത്. We can see that these two almost everywhere, repent and believe. That is not a suggestion, it is a command. Praise the Lord. ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, ഗോസ്പൽ ഡസ് നോട്ട് ഓഫർ വാട്ട് ദ സിന്നർ വാണ്ട്സ് നാച്ചുറലി. Amen. മനസ്സിലാവുന്നോ? സുവിശേഷം ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യന് നാച്ചുറലായിട്ട് വേണ്ടത് കൊടുക്കുന്നതല്ല. Gospel is not whatever a sinner needs naturally. അല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. നാച്ചുറൽ മനുഷ്യന് എന്നാ വേണ്ടേ? നല്ല ഫീലിംഗ് വേണം, പ്രോസ്പെരിറ്റി വേണം, ഹെൽത്ത് വേണം, വെൽത്ത് വേണം, എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകണം. പക്ഷെ ഗോസ്പൽ ഡസ് നോട്ട് ഓഫർ വാട്ട് ദ സിന്നർ വാണ്ട്സ് നാച്ചുറലി. Amen. A natural man or an ordinary common man usually expect good health and wealth and good prosperity. But gospel is not offering that whatever we need naturally. നിങ്ങൾക്ക് ആ സെന്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആ ഒരു തണുപ്പാണല്ലോ. ഞാൻ എന്നാ ഇനി ഓർക്കെ പറയണോ? Hallelujah. Praise the Lord. നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കുറച്ചൊരു ഒരു സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്താൽ പോരാ, കൊടുക്കണം, മുഴുവൻ കൊടുക്കണം. Not only just give our heart, but we need to give ourselves. ഇന്നത്തെ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ഗോസ്പലിനകത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയത്തില്ല. Nowadays, the gospel, whenever it is preached, they won't specifically mention all these things. ശരിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ, എവിടെയെങ്കിലും റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ടേൺ ടു ക്രൈസ്റ്റ് അങ്ങനെ സെന്റൻസ് നമ്മുടെ ഗോസ്പലിനകത്തോട്ടോ ഇല്ല. We cannot hear anywhere anyone is proclaiming repent and come back and believe in the good. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവമാരാണെന്നും മനുഷ്യന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നും ആ ഡിലമയ്ക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ബിലീവ്, റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ബിലീവ് ദ ഗോസ്പൽ. We all need to know who God is and what his requirements are and who is a sinner and what we need to do. Then the process is repent and believe. ഞാൻ എന്താണ് റിപ്പൻറ്റൻസ് എന്നും എന്താണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പോകണം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എല്ലാവരും. I'm going to tell what is true repentance and what is faith. റിപ്പൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം എന്നായിരുന്നു അറിയാം? വെരി ഫസ്റ്റ് സർമൺ ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ്. Do you know what is the first sermon of our Lord Jesus Christ? കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം റിപ്പന്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് the opening word of our Jesus Christ. Repent, the kingdom of God is at hand. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. First sermon of Lord Jesus Christ is repent, be the kingdom of God is at near. കണ്ടോ? ആദ്യത്തെ സർമൺ. First sermon he said about repentance. യേശുവിന്റെ എല്ലാ പ്രസംഗം ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ എടുത്താലും അതിന്റെ കോർ തീം എന്നുള്ളത് റിപ്പന്റ്, റിപ്പന്റ്, റിപ്പന്റ് ആൻഡ് ടേൺ ടു ഗോസ്പൽ, ആൻഡ് ടേൺ ടു ഗോസ്പൽ. വേറെ ഒരു തീം യേശുവിനില്ലായിരുന്നു. If we look throughout all the preachings of our Lord Jesus Christ, only one topic he always mentioned: repent, repent and come back. കർത്താവിന്റെ അവസാന സമയം വരെ ഒറ്റ സർമണായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും. Until his death he has only one topic for all of his sermons. എന്നാൽ കർത്താവ് അവസാനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ശിഷ്യന്മാരോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പോയി പ്രസംഗിക്കാനായിട്ടൊരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു. ഏതെന്നറിയാമോ? ആ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കണം. ലൂക്ക് 24:47. ലൂക്ക് 24:47. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 37-ാം വാക്യം. അവിടെ ഒരു പദമുണ്ട്, ഞാൻ വായിക്കുകയല്ല, നിങ്ങൾ ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിക്കണം. ലൂക്ക് 24:47. കേട്ടോ? അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും
പാപമോചനം. അങ്ങനെങ്കിൽ യേശു പ്രസംഗിച്ചതും അതാണ്, യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചതും അതാണ്, മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും. കണ്ടോ വാക്യം? Here we can see whatever Lord Jesus preached and whatever he wants to tell everyone, repentance and forgiveness of sins. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ റിപ്പൻറ്റൻസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും കേട്ടണം. ഇത് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ, സ്നാനപ്പെടാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്നാനത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാ സ്നാനപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. When I was giving a baptism service at that time, the person who appeared for the baptism, I asked him, why are you taking water baptism? ഒത്തിരി ആൻസർ അവർ പറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ A group of people, they gave me a couple of answers, a lot of answers. ഒരാൾ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം. Only one person said, I am born again, that is why I am forgiven. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം, പ്രായമുള്ളവർ മറന്നുപോയി കാണും. സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര പേര് രക്ഷയെപ്പറ്റി ഒരു പഠനമെങ്കിലും നടത്തിയായിരുന്നു? നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ അല്ല, ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ നടത്തിയായിരുന്നു. രക്ഷയെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ, അതോ കൈവൊക്കി കാർഡ് പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്താണോ നമ്മുടെ രക്ഷ? Before taking water baptism, how many of you clearly understood what is repentance? The gospel. What is the gospel? See, listen to me. എത്ര പേര് രക്ഷയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു? How many of us understood what is true salvation? എന്നിട്ടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സീരിയസ്. ഇത് നിത്യജീവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. Amen. This is a very serious topic. It is connected to our eternal life. രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ സ്നാനം വാലിഡ് അല്ല. If you are not truly born again, if you are not truly saved, then if you take a water baptism, that baptism is not at ഞാൻ all valid. പറയുന്ന അതുപോലെ എല്ലാം അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ബേസിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് പകരം യേശു മരിച്ചെന്നും ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നീതി എൻ്റെ മേൽ കണക്കിടുമെന്നുള്ള ആ ബേസിക് ഗോസ്പൽ മനസ്സിലാക്കാതെ സ്നാനപ്പെടരുത്. Without understanding the truth, on behalf of me, Jesus Christ took a death on that cross and he paid all the penalty for my sins. Until and unless you understood this clearly, please do not take water baptism. കണ്ടോ, യേശുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിനകത്തെ ആദ്യത്തെ പദം കണ്ടോ? ഗോസ്പൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് turn from your sin, that is repentance. Before taking water baptism, God is clearly mentioning, Lord Jesus Christ mentioning, turn back from the way you are heading to. That is called true repentance. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എന്നറിയാമോ, ജനിക്കുന്നവരെല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് എന്നൊരു ബോർഡ് വെച്ചോണ്ടാ ജനിക്കുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞേ. One person mentioned that whoever is being born on this earth, they are having a name plate over their forehead. I am heading to hell. ആ യാത്രയിൽ turn from your sin, അതിൻ്റെ പേരാണ് repentance. Towards the hell we are all heading to while we were born on this earth. We need to take a turn and heading to heaven. That is called repentance. ഈ റിപ്പൻറ്റൻസ് എന്നാണെന്ന് മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്. 1 തെസ്സലോനിയൻസ് 1:9. എല്ലാവരും ബൈബിൾ പറഞ്ഞു 3 കാര്യം അവിടെ 3 elements of repentance ആ വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട്. 1 Thessalonians chapter 3 verse 9. 1 verse 9. എന്താണ് ആ വാക്യം? നമ്മൾ തെസ്സലോനിയൻസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. 1 തെസ്സലോനിയൻസ് 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് 3 elements of genuine repentance. അവിടെ വായിക്കുന്ന പദം ഇങ്ങനെയാണ്. 8 ഇംഗ്ലീഷിൽ റെഫറൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് വാക്യം. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എങ്ങനെയുള്ള പ്രവേശനം സാധിച്ചു എന്ന് അടുത്തതോട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനും അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച തൻ്റെ പുത്രനും വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടിവിക്കുന്നവനുമായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുവാനും. അവിടുത്തെ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? 3 കാര്യങ്ങൾ ആ പദത്തിനകത്തുണ്ട്. We can see here 3 terms or 3 phrases in 1 Thessalonians chapter 1 verses 9 and 10. അവിടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നൊരു പദം കണ്ടോ? ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. We can see here how you turned to God. ഒന്നാമത്തെ റിപ്പൻറ്റൻസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? A turning to God. There is a turning back, turning to God.
രണ്ടാമത് അവിടെ തന്നെ ഒരു പദമുണ്ട്, അവരെ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ടു. A turning from evil. Amen. The first thing is turning to God, and the next thing is turning from idols. മൂന്നാമത് ടേണിംഗ്, അതിന് ഈവിൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Or evils, turning from evil. മൂന്നാമത് അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, and the intent to serve the Lord. And the third thing is an intention to serve the Lord. മൂന്ന് കാര്യം കണ്ടോ, ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞു, വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ടു, ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രൂ റിപ്പൻറ്റൻസ്. True repentance has three things. First one is turning to God and turning from evil, and the third thing is to serve the Lord. ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളോട് ഓ സോറി എന്ന് പറയുന്നതല്ല റിപ്പൻറ്റൻസ്. If we commit certain failure, if we have certain sins, and then if we commit it and then say sorry, that is not true repentance. അത് നമുക്ക് വേണം. We need that. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ, പോയ വഴികളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് അബൌട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. We need to say a sorry, but that's not true repentance. True repentance is turning back or turning right about turn. That is called repentance. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാലേ, മുഖം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് പുറ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? Just I'll give you an example. Imagine in the place of face, if our back is placed on our face. That is the meaning of repentance. That is the true meaning of repentance. Right about turn. എല്ലാവരും മനസ്സിലായോ? Right about turn. We need to take a turn, just turn from where we are heading to. 180 ഡിഗ്രി തിരിയണം. 180 ഡിഗ്രി. We have to turn 180 degree. പക്ഷെ നമ്മളീ പലരുടെ മാനസാന്തരം 180 തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, 90 തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്നാണെന്നറിയാമോ? Hallelujah. Many of us, we didn't turn completely 180 degree. We just turned half of it, like 90 degree or ഈ so. 90 ഡിഗ്രിയുടെ പ്രശ്നം എന്നാണെന്നറിയാമോ? 90 ഡിഗ്രി Do you know what is the problem? If we turned only up to 90 degree, വേണമെങ്കിൽ അവിടെയും പോകാം, വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും വരാം. we can place either on that side or this side. മെറ്റാനോയ എന്നൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അർത്ഥം ടേൺ ഫ്രം സിൻ ആൻഡ് ടേൺ ടു ഗോഡ് ആൻഡ് സെർവ് ദ ലോർഡ്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റിപ്പൻറ്റൻസ്. The repentance true meaning is turning to God and turning away from evil and serving the Lord. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണോ? റിപ്പൻറ്റൻസ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണോ? We may think that is it possible to have a true repentance? ഈ റിപ്പൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടെടുക്കണമെന്നല്ല. We may think that we need to strive hard in order to achieve a repentance. നമ്മൾ No. സ്ട്രൈവ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോരാട്ടം ഉണ്ടല്ല, ശരിയാണെങ്കിലും ഈ റിപ്പൻറ്റൻസ് ആരാ തരുന്നതെന്നറിയാവോ? Do you know we all need to strive, but do you know who is the source of this repentance? ഈ റിപ്പൻറ്റൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത് കർത്താവാണ്. Lord Jesus Christ is the author or the source of this repentance. ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് 180 ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു നടക്കുവാണെന്ന്? No one can say that. Is there anyone who is able to say, by my own ability I turned away from the way I was heading to? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. No one is able to say that thing. നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രി ഒക്കെ തിരിയാൻ പറ്റുമോ? We may be able to turn at least to 90 degree or so. ദൈവമാണ് നമുക്ക് റിപ്പൻറ്റൻസ് തരുന്നത്. God is the only one who is providing each one of us a true repentance. ക്ലിയർ ആയോ? രണ്ട് വാക്യമുണ്ട്, ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു, ഒറ്റ വാക്യം. Hallelujah. One more verse. Acts 11:18 എന്ന് നോക്കിയേ. Acts 11:18. Let us turn to അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 11 അധ്യായം 18 വാക്യം. Acts 11:18. When അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണം. അങ്ങനെ ആയാൽ ദൈവം ജാതികൾക്കും ജീവപ്രാപ്തിക്കായി മാനസാന്തരം, കേട്ടോ, ആര് തന്നെന്നാ വായിക്കുന്നത്?
God has granted to the Gentiles also the repentance that leads to life. God is the one who grants repentance to the sinners. Amen. Here we can see clearly God is the one who is granting repentance to the sinners. ഒരുവന് ഗോസ്പൽ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുന്ന ദൈവമാണ്. ആ കേട്ട വചനം, ആ വചനത്തിലേക്ക് ഒരുവനെ തിരിക്കുന്നതും ദൈവമാണ്. God is the ultimate author or the source which is making a sinner to hear the good news and to have a repentance in his life. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റിപ്പൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഹ്യൂമൻ വർക്ക് അല്ല കേട്ടോ. Repentance is not at all a human work. അതൊരു മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല. This is not at all a mental activity. നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും തിരിഞ്ഞതല്ല. Nobody's ability by their ദൈവം ജാതികൾക്ക് ജീവപ്രാപ്തിക്കായി മാനസാന്തരം നൽകിയല്ലോ. God in his mercy has granted this repentance to that leads to life for this like us. ആ റിപ്പൻറ്റൻസിന് ഒത്തിരി അർത്ഥം തിരുവെഴുത്തിനകത്തുണ്ട്. There are several meanings throughout the scripture for repentance. നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റുക. He changed our നമ്മുടെ direction. ചിന്താഗതി മാറ്റുക. He changed our നമ്മൾ ഇന്ന് thought. വരെ പോയ വഴിയിൽ നിന്ന് തിരിയുക. We are turning away from the way we were heading അതാണ് to. തെസ്സലോനിക്കർ പറഞ്ഞത്, ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തെ സേവിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു. That is why we can see in Thessalonica, the people were serving idols or evil things. They are turning away from that ഞങ്ങൾ wickedness. ഇത്രയും കാലം മറ്റുള്ള വഴിയിലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു. We were in a different direction heading to, but we turned 180 degree and we took a different direction. Repent and believe the gospel. Amen. And believe the gospel. ഈ രണ്ട് പദം മറക്കരുത്. repent Please do not forget at any point. Repent and believe. and believe. accept എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും biblical term repent. Though we may tend to say accepting Jesus Christ as our personal savior, but truly understand, repent and believe, have faith in Jesus. ഈ റിപ്പൻറ്റൻസിന് മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ടാകണം. മൂന്ന് കാര്യം. We all need to have three things for a repentance. ഒന്ന്, ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആസ്പെക്ട് അതിനകത്തുണ്ട്. There is an intellectual aspect for this repentance. അല്ല, റിപ്പൻറ്റൻസിന് ഇന്റലക്ച്വൽ ആസ്പെക്ട്സ്. What is that intellectual aspect for ഒന്ന്, repentance? ഞാനൊരു പാപിയാണെന്നും എൻ്റെ യാത്ര നരകത്തിലോട്ടാണെന്നും ഞാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. What is the intellectual aspect of this repentance? First and foremost, I need to believe that I am a sinner and I am heading to eternal destruction. ആ ഹോളി ഗോഡിന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടാകണം. A human being need to clearly understand I am unable to stand before a holy God. അതാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ആസ്പെക്ട്. That is the intellectual aspect ആ for അറിവ് repentance. മാത്രം പോരാ, That's not at all sufficient. ഒരു ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് There അതിനകത്തുണ്ട്. is an emotional aspect as well. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെൻസ് ഓഫ് സോറോ. There is a sense of sorrow. ഹൃദയത്തിൽ ആഴമേറിയ ഒരു വേദന. There is a pain, a deep pain inside our ഞാൻ heart. പോകുന്ന വഴി ശരിയല്ലല്ലോ, The way I am heading to, this is not the right way. എനിക്ക് നേരെ തിരിയണമല്ലോ. I need to return. I need to turn 180 degree. ആ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ആ സെൻസ് ഓഫ് സോറോ. That sense of sorrow and emotional pain inside our heart. Praise the Lord. Hallelujah. Intellectual aspects. An intellectual A aspect. recognition of the sin. Recognizing I am a Emotional sinner. aspect. An emotional aspect. A sorry അല്ലെങ്കിൽ overwhelming sense of sorrow. A sorry towards our sin. An overwhelming sorrow of sin. Amen. An overwhelming agony of our own sinful behavior. Emotional. Emotional aspect. മൂന്നാമത്തെ ആസ്പെക്ട് ഒരു വൊളീഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. വൊളീഷണൽ. Volitional aspect. ഇന്റലക്ച്വൽ, ഇമോഷണൽ ആൻഡ് വൊളീഷണൽ. Volitional aspect. ആ വൊളീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ സിമ്പിൾ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു തീരുമാനം, വളരെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ, എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ബിഹേവിയർ. അതാണ് നമ്മുടെ വൊളീഷണൽ ആസ്പെക്ട്. That volitional aspect means diligently taking a turn where I was heading to, from there to another direction. ഇത്രയും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗോസ്പലിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
If we understand clearly these things, then only we can believe the true gospel. ഇന്നത്തെ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ഗോസ്പലിന്റെ കുഴപ്പം എന്നാണെന്നറിയാവോ? Do you know the failure of this popularized gospel? അതിനകത്ത് മായ കലർത്തി They infiltrated this pure gospel. അവരെ ഈ സന്ദേശം പറയാതെയായി. They never ever clearly articulate the pure gospel. നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ റിപ്പന്റൻസിനകത്ത് ഈ 3 ഫാക്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എത്ര പേർക്കറിയാം? How many of us knew that in our repentance these 3 aspects are there? എന്നാൽ ഈ റിപ്പന്റൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാണെന്നറിയാമോ? എവിടെ വായിച്ചാലും കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. But do you know the fact of repentance, wherever we read about this repentance, it is a present continuous എന്ന് tense. പറഞ്ഞാൽ always repenting, This repentance is a continuous always turning, always turning. always understand the direction. Keep on understanding the ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് direction. വിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. We cannot stop in the midst of our journey. ഒരാൾ റിപ്പന്റ് ആണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവെന്നാ? Do you know how a person is being repentful? ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ റിപ്പന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. When Lord Jesus saw my heart, then only we will be able to true. ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. Okay. When Lord Jesus, how a person is truly repentful. When Lord Jesus see your heart, then He knows whether we are truly repented or not. ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാം? എൻ്റെ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ? How? Just let us leave God's matter. Let us think about how can you know that I am truly born again. അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാം? എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കാണാൻ ഒരു കഴിവ്. Or otherwise, how do I know whether you are truly born again? I cannot see your heart. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാലോ, എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിവ് കർത്താവ് തന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. You all are aware that if I standing or sitting here, I cannot see anything of you who are sitting in front of me. ബിബ്ലിക്കലി ഒരാളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവോ? Do you know how biblically recognize a person's heart? ആ വ്യക്തിയിൽ ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവും. There will be an observable change or a transformation in that born again person. അതുകൊണ്ടല്ലേ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഫലം. That's why bear the fruit of repentance. യോന പ്രസംഗിച്ചപ്പം യഹോവ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? അവിടെ വായിക്കുന്നത്, അവരിൽ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ കണ്ടു. While Jonah was preaching, what was Jehovah God was saying? I saw the fruit or the action of the repentance of that people. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, Hallelujah. ഒരുവൻ തിരിഞ്ഞെങ്കിൽ അവനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. If a person is truly born again, when repent. Truly repent, when we see him or her, we can know. അവന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ അറിയാം. We can see by അവന്റെ their action. സംസാരം കണ്ടാൽ അറിയാം. We can know by hearing their talk. ഒരാളൊരു ക്യാമ്പിന് ചോദിച്ചു, നേരിട്ട് ചോദിച്ചു ചോദ്യവാ, അന്യഭാഷ പറയുന്നവൻ ആത്മീയനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. Once I were in a camp, a person asked me, if a person was speaking in tongues, that person is truly a spiritual man. അവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷകൻ പറഞ്ഞ ആൻസർ കേൾക്കണോ? Do you want to hear the answer? ആ ശുശ്രൂഷകൻ പറയാം, അന്യഭാഷ പറയുന്നവൻ ആത്മീയനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, അവൻ്റെ മദർ ടങ് പറയുന്ന കേട്ടാൽ അവൻ ആത്മീയനാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയാവുന്ന. That person who answered that question that day, he said that if he is speaking whether in tongues from God, we can test whether that is true or not by listening to his mother tongue. അന്യഭാഷ ഫേക്ക് ചെയ്യാം. We can fake speaking in tongues. നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കേട്ടോണ്ട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? Usually kids imitate when we speak in tongues. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൻ്റെ ഇടപാട് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെട്ടോ. But our day-to-day activities or our day-to-day life, which truly reflect whether a person is truly repentful. അങ്ങനെങ്കിൽ ഗോസ്പലിനോടുള്ള എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതികരണം റിപ്പന്റ്. What is the first response to gospel? Repentance. Understand the sin. Understanding the sin. Sorrow over sin. And there is a sorrow over the sin. Volitionally change your direction. Diligently changing our direction.
മൂന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഔട്ട് റിപ്പൻറ്റൻസ്. This is the three aspects: intellectual, emotional, and volitional aspects. എനിക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഞാനൊരു 3 ടേം കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് എനിക്കത് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ പറയാം. I will share the rest later. റിപ്പൻറ്റ് മാത്രമല്ല, ആക്സിൽ വായിച്ചതിന് ആക്സ് 20:21 Believe. മാനസാന്തരവും വിശ്വാസവും. മാനസാന്തരം, നിങ്ങളെ പദം കണ്ടായിരുന്നു, ഫെയ്ത്ത്. Amen. Believe. And in Acts we read that not only repentance but faith in our Lord Jesus Christ. ഒരുവൻ മാനസാന്തരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുപോലെ ഒരുവന്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. As I mentioned, repentance is a continuous process. If that repentance is true and real, then the faith of that person in Lord Jesus Christ also will be continuous. എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പുറകോട്ട് പോകില്ല. Whatever problem arises, their faith in Lord Jesus Christ will never finish. നമ്മൾ ചില ആളുകളെ കണ്ടു പറയത്തില്ല, അവരിപ്പോ പിന്മാറ്റത്തിലാന്ന് പറയാറില്ലേ? We may see certain people, we may tend to say that they are backsliding. ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ല, അവൻ പണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ അവൻ രക്ഷയിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാറില്ലേ? We usually tend to say there are certain people who were born again but now they are not in the faith. അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്നാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമയാണ്. ചിലത് വഴിയരികെ വീണു, ചിലത് പാറ സ്ഥലത്ത് വീണു, ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു. നല്ല നിലത്ത് വീണത് മാത്രമേ അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുകയുള്ളൂ. That is actually, we can compare to the sower, what Lord Jesus told in that parable of the sower. There are certain seeds who fell on different places, but the seed which fell on the good soil which bear fruit. അങ്ങനെങ്കിൽ റിപ്പന്റ്. So if that is so, be repentful. 2, ആ റിപ്പന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്രൂശിൽ വിശ്വസിക്കുക. If you have a true repentance, you need to have a faith in Lord Jesus Christ. ആ ക്രൂശിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ വാക്യമുണ്ട്, സഹിച്ചാൽ കൂടെ വാഴ. Amen. There is a beautiful ഒരുവന്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണെന്നുള്ളതിന്റെ എവിഡൻസ് എന്നാണെന്നറിയാമോ? Enduring is the mark of those who will reign with Christ is in his kingdom. Amen. If you ആ സഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുവന്റെ വിശ്വാസം ശരിയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെറ്റിക്കൂടാത്ത അടയാളം. If you are having a true faith in Lord Jesus Christ, there is a symbol for that. The true signal is if you are able to endure suffering for Jesus Christ. That is a true faith in Jesus Christ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയാണെങ്കിൽ സഹിക്കും. We can test our faith. If our faith is true, we will be able to endure. എന്നാൽ മുള്ളിനിടയിൽ വീണ ഒത്തിരി വിത്തുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. We can see there are several seeds which fell in amongst the thorns. അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവർ കർത്താവിനെ വിട്ടു പോകും. When they didn't get the answer to their requirement or the prayer, അവർ കർത്താവിനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തവരാണ്. they were testing Lord അവർക്ക് Jesus. ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ പറ്റി അവർ കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. They saw Holy Spirit and they heard about Holy Spirit, പക്ഷേ അവരാരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, but they were unable to endure the hardship or suffering. അവരുടെ വിശ്വാസം അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂസ് നേച്ചർ ഇല്ല എങ്കിൽ അവർ ഫോൾസ് കൺവേർട്ട് ആണ്. If there is no continuous faith in Lord Jesus Christ, then that is a false repentance or false faith. നമ്മൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് ജെനുവിൻ ആയിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ്. If there is a genuine faith, then we will continually have faith in Jesus Christ no matter what the life situations are. മാനസാന്തരം it is not a human work. Repentance is not a human work. കർത്താവ് തരുന്നതാണ്. God is giving us that gift. That not merely mental activity. It is not just merely a mental അത് activity. ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ആണ്. That is a total or a complete change. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ ലോർഡ്. And similarly, faith in Lord Jesus Christ is also faith in Lord Jesus Christ is also not a human contribution, but it is purely from God. Faith is a supernatural gift of the Lord. Amen. Hallelujah. സുവിശേഷത്തിൽ ഒരുത്തൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അറിയാമോ? Amen. Hallelujah. നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ? എനിവൺ എൽസ്? Amen. ആർക്കും. അതാ ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഗോസ്പൽ
does not offer to a sinner what he wants naturally. Amen. A sinner, an ordinary man, whatever he needs naturally, that is not offered by gospel. ഗോസ്പൽ ഒരിക്കലും അത് കൊടുക്കുന്നില്ല. Gospel is not offering that type of natural man's എന്നാൽ sinful desire. നാച്ചുറൽ മാന് വേണ്ടാത്ത ഒരു സന്ദേശം ഒരുവൻ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫെയ്ത്ത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. If a natural man's desire and ordinary desires are not being fulfilled by the gospel, and if a person needs to believe that gospel, that person needs a supernatural influence on him to have that repentance. എങ്ങനെ ഈ ഫെയ്ത്ത് കിട്ടുന്നേ? How can we achieve this faith? വിശ്വാസം By കേൾവിയാലും, the faith comes by hearing. കേൾവി. അങ്ങനെങ്കിൽ ദൈവവചനം ഒരുവൻ കേൾക്കുമ്പം Hallelujah. ദൈവം നൽകുന്ന സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ഫെയ്ത്ത്. റിപ്പന്റ് എന്നുള്ളത്, ആ റിപ്പന്റൻസ് എന്നുള്ളത് കൃപയായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ളതും കൃപയാണ്. Amen. Oh, how can we hear? By hearing the word of God only we can hear this repentance. And how can we have faith? By hearing the word of God. And this is purely an amazing grace. ഈ ഫെയ്ത്തിനകത്ത് 3 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. 3 എലമെന്റ്സ്. In this faith also there are 3 elements. അതിനകത്ത് ഇന്റലിജന്റ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. And there is an intellectual element. ഇമോഷണൽ ഉണ്ട്. There is an emotional element. വൊളീഷണലും ഉണ്ട്. And there is another volitional element as well. കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നല്ല വിശ്വാസം. കണ്ണടച്ച പിന്നെ എന്നാ കാണുന്നത്? Usually people say when I close my eyes I am feeling or seeing darkness. That is not. കണ്ണടച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇരുട്ടല്ലേ കാണുന്നേ? Whoever closes their eye, they'll see darkness only. ഹലോ. Hallelujah. അതോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ണടയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് കാണും? ഞാൻ കാണത്തില്ല. Hallelujah. ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണിറുക്കി പിടിച്ചാൽ Faith is not given or coming by closing our eyes alone. നമുക്ക് എന്നാ വിൽ പവറാ? ഔവ ഒരു ആപ്പിൾ കാണിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ വിൽ പവറും പോയി. അത്ര ഉള്ളു നമ്മുടെ വിൽ പവർ. How much willpower an ordinary human being has. And Eve, for example, when she was shown a fruit, she was failed. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വില്ലിന്റെ റെസ്പോൺസ് അല്ല. Faith is not a willful response. It is a gift from God. Amen. Faith is purely an amazing grace, and it is purely a gift from അതെങ്ങനെ God. കിട്ടുന്നതെന്നറിയാമോ? How can we achieve that faith? വിശ്വാസം. By faith. മറന്നുപോരുത്, കേൾവിയാലും. Faith is coming. അങ്ങനെങ്കിൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാത്ത മാനസാന്തരവും ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാത്ത വിശ്വാസവും ഫെയ്ക്കാണ്. Faith is coming by hearing, and hearing will come by hearing the word of God. If we are not truly preaching the word, and if we are not clearly hearing the true gospel, then our salvation will be completely fake. അങ്ങനെങ്കിൽ ഫെയ്ത്തിനകത്ത് 3 കാര്യം വേണം. There should be 3 elements for a faith. എന്താ അതിനകത്ത്? ഇന്റലക്ച്വൽ എലമെന്റ്സ്. What is an intellectual element inside a faith? ഒന്ന്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ട്രൂത്ത്. എല്ലാവരും കേൾക്കണം. Amen. First, intellectual. കാര്യം ഗ്രഹിക്കണം. Amen. Understand the truth. Which is the understanding of the truth of the word. Amen. Understanding the truth of the word. അതാണ് അതിനകത്ത് ഇന്റലക്ച്വൽ എലമെന്റ്. That is the intellectual element. എന്താ ഇമോഷണൽ എലമെന്റ്? What is the emotional element? ആ കേട്ട കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു അഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Whatever we heard, we need to have a conviction, and then we need to have an affirmation. അറിഞ്ഞാ മാത്രം പോരാ. Not only to know about it. ആ അറിഞ്ഞ കാര്യത്തെ നമ്മൾ കൺവിക്ഷൻ ആയിരിക്കണം, നമുക്കത് ബോധ്യമായിരിക്കണം, നമുക്കത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടണം. Whatever we hear, we need to have a conviction. We need to have an affirmation. Praise the Lord. കണ്ടോ? Hallelujah. ഇന്റലക്ച്വൽ, ഇമോഷണൽ. We saw 2 ആ elements. ഇമോഷണൽ എലമെന്റിലാണ് നമ്മൾ കൺവിക്ഷൻ, നമുക്ക് ആ ബോധ്യം വരുന്നത്. റൈറ്റ്? In that emotional element, we are getting a conviction and also an affirmation that I am a sinner. ഇനി വൊളീഷണൽ എലമെന്റ് എന്താ? What is a volitional element? ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഞാനത് അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. And I am determining. ഞാൻ പ്രതികരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. I am trying to respond. ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. I am believing in. ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. I am taking a decision Which to is the believe. determination of the will to obey the truth. Amen. I am determining to believe in the truth.
എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? Hallelujah. Praise the Lord. റിപ്പൻറ്റൻസ് 3 കാര്യം. Repentance have 3 elements. അതിന്റെ അർത്ഥം മറന്നു Three പോകരുത്. aspects. Don't forget the answer. അതിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നു. And then they return to God. വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ വരുന്നു. Faith is coming by അത് hearing. വചന പ്രസംഗത്തിലൂടെ എന്റെ അകത്ത് കയറുന്നു. By hearing the word of God, it is ഇത് coming മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. Once I understanding the truth, I am able to accept ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നു intellectually. കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഉറയ്ക്കുന്നു. Once I am understanding the truth, it is coming into my heart, and then I am getting a conviction, and then I am affirming that I am a sinner. പിന്നെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഡിറ്റർമിനേഷൻ. Then I am not looking around my circumstances. I am taking a determination. വേറെ ആരും എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടോ നോക്കുന്നില്ല. I am not at all bothered, but I have decided to follow Jesus. Narrow way. This is a narrow way. Narrow gate. This is a narrow gate. മറന്നു പോകരുത്. ഗോസ്പൽ നാരോ ഗേറ്റ് ആണ്. Hallelujah. Do not ever forget, gospel is narrow gate. അത് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല. No two people can go in that narrow way. Salvation is alone. Salvation or spirituality Faith is in Christ individual. is alone. Spirituality is individual. എല്ലാവരും കേട്ടോ? Amen. Hallelujah. നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാം. You എനിക്ക് can വിശ്വസിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലൂറാലിറ്റി ഇതിനകത്തില്ല. This is not a corporate thing. This is an individual responsibility to believe in Jesus Christ. മാനസാന്തരം ശരിയാണോ എന്നറിയുന്നത് ഡീഡ്സ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ. If repentance is being tested by the deeds of a person, We have many evidence in the Old Testament and New Testament. there are many evidences throughout the scripture. Faith is not complete unless it is obeyed. Faith is not complete unless it is obeyed. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവെന്താ? What is the evidence that I have faith? ഞാൻ അത് അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. I need to take a decision to obey this truth. Disobedience is the evidence of our unbelief. Amen. Hallelujah. Disobedience is the evidence of our unbelief. Obedience is the evidence of our faith in Christ. Amen. Obedience is the proof that I have true belief in Jesus Christ. Biblical concept of faith is inseparable from obedience. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Clear ആയോ? I believe it's clear. ഇതാണ് ഗോസ്പലിന്റെ ആദ്യത്തെ സം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ്. This is the beginning or the sum and substance of the initial step of gospel. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫെയ്ത്ത് ശരിയാണോ എന്നറിയുന്നത് ഒബീഡിയൻസ് ആണ്. We can test whether our faith is original by testing our deeds. അത് മുറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒബീഡിയൻസ്. By our obedience, we cannot change that. അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. We cannot separate. ഫെയ്ത്ത് ഒബീഡിയൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Faith and obedience go hand in hand. By faith Abraham obeyed the Lord. Amen. We can see the example. By faith Abraham obeyed the Lord. അതേ അധ്യായം വായിക്കുന്നുണ്ട്. They showed their faith by obedience. Amen. Abraham showed his faith by obedient activity. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് എന്നാണെന്നറിയാവോ? You are ready to obey. What is the evidence that you believe in Jesus Christ? You will be ready to obey. മാനസാന്തരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന്റെ തെളിവ് എന്നാണെന്നറിയാവോ? നമ്മുടെ ഡീഡ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. If true repentance is a continuous process, how can we test that? By our deeds we can test it. ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ളത് വൺ ടൈം ഇവന്റ് അല്ല. Faith is not a one-time event. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. That is a continuous process. അതെന്നും തുടരേണ്ടതാണ്. വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക. We need to continually have faith in Lord Jesus Christ. Enduring hardships. എത്ര വന്നാലും Enduring hardships or sufferings. Praise the Lord. Hallelujah. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേലും തീരുമാനിക്കാം. You can decide whatever you wanted to. This is a command of the Lord. This is the command of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ഈ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, If you believe in this Lord Jesus Christ, കർത്താവിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് റൈച്ചസ്നെസ്, the perfect righteousness of Christ, എൻ്റെ മേൽ അവിടുന്ന് ഇംപ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. that will be imputed on me. പിന്നെ ഗോഡ് ദ ഫാദർ എന്നെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? ത്രൂ ദ റൈച്ചസ്നെസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. God the Father is seeing me through the righteousness of his own son. എനിക്ക് ന്യായാസനത്തിന് മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ കാണുന്നത് ത്രൂ ദ റൈച്ചസ്നെസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. When I stand before the judgment seat on that day, God the Father is seeing me through the righteousness of his son. Praise the Lord. Hallelujah. This is all about gospel. This is all about gospel. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളിലും പറഞ്ഞൊരു വാക്കുകളെ നിർത്താം. Let me say one example and then let me conclude.
ജിം കെന്നഡി ഗോസ്പൽ പറയാനായിട്ട് ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. Jim Kennedy created an illustration to spread the gospel. അതിനകത്തെ ഞാനത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. I'm going to read that, an illustration. എങ്ങനെയാണ് ഗോസ്പൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷനാണ്. Oh, how we can communicate gospel. He gave an illustration and I'm going to read it. ശ്രദ്ധിക്കുക. We had 2 books and the book in this hand has 1,000 pages and they are blank, and every time you sin, a mark is put in this book on the pages, and now this is your life. How many marks are there in that book? If there anything you have to ask is, there any part of that book that is in marked? ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായോ? I will explain later. On the other hand, he said, in the other hand, I have a book of the life of Jesus. How many marks are in his book? How many sins have marred his life? And you know the answer, no, not one. 2 books. Here is our salvation happens. On the cross, God takes this book and put it on Christ. And when we put our trust in Christ, God take his son's book and put it on me. My sin to Christ, his righteousness to me, it doesn't get any better than that. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് justification by faith. Clear? If God willing, I will preach one more sermon on Sunday, the final part. Amen. Hallelujah. Amen. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. Amen. ഒരു ഗോസ്പൽ സന്ദേശം കേട്ടല്ലേ, കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കായിരുന്നു. കരവേർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, ഇത് ഗോഡ്സ് കമാൻഡാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കണേ വിശ്വസിക്കാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് എ കമാൻഡ് ഫ്രം ഓൾമൈറ്റി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. ടെസ്റ്റിമണി പറയാനുള്ള സമയമാണ്. പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു വാക്കിൽ പറയാം പ്ലീസ്.